तो कवि जी इत्थे लिखते हैं भी इस तरह इस पिरथी चंद ने उस दूत नूं चिट्ठी फड़ा करके समझा करके भेजिया है कि जा चंदू नूं जा करके कह दे भी मैं हर वक्त तेरी सहायता करने वास्ते तैयार हाँ, मैनू जदों भी जिथे भी बुलावेंगा मैं हाज़र हो जावांगा। मैं तो आप उस दे नाल दुश्मनी पाई है, मैं तो आप गुरता गद्दी लैना चाहुंदा हाँ, जिवें किवें भी करके मैनू गुरता गद्दी मिले। तो इस तरह गुरु अर्जन साहब महाराज जी के खिलाफ जिथे चंदू होया उत्थे पिरथी चंद तो पहला ही विरोध विच बैठा सी। ये हुण दोवें विरोधी धिर आपस विच मिल करके गुरु अर्जन साहब महाराज जी के खिलाफ की कुछ करते हैं, इहदा प्रसंग जिहड़ा है वो इत्थों अज असीं शुरुआत कर रहे हाँ। श्रवण करो जी। चार विसर्जन करियो आनंदे। फिर इस हलकारे नूं जिहड़ा है बड़े प्यार दे नाल ते खुशी दे विच आ करके भी मेरा काम होवेगा, उन्हों फिर अपने कोलों वापस चंदू दे कोल विदा करदा है। जाने हवै अब हवै काज बिलंदे। इस गल नूं अंदर जानदा है, मनदा है, सोचदा है भी हुण ये मेरा कारज जरूर बन जावेगा। जथा अचानक सुलही मरियो। वो सोचदा है भी जिवें अचानक ही सुलही खान चढ़ाई कर गया, तथा काज मम गुरु सुधरियो। भावें वो चढ़ाई कर गया पर मेरा कारज जिहड़ा है हुण इवें सवर जावेगा। वो की है कि मैनू गुरता गद्दी हुण चंदू दे राही मिल जावेगी। हरख करत चितबत नित ऐसे। इस तरह खुशी करदा होया हर वक्त जिहड़ा है वो अपने अंदर गुरता गद्दी प्राप्ति की लालसा करदा है। चंदू बिगर गह गुर जैसे। फिर जिमें किमें भी करके जिहड़ा है भी ये चंदू और गुरु साहब गुरु अर्जन साहब जी की विरोधता बनी रहे, उन्हां विच भी दुश्मनी पई रहे। दिल्ली बरियो जाए हलकारा। तो फिर कहंदे ने भी सोचदा है ते आखदा भी जिथे किते भी मैनू आवाज़ मारी जावे तो मैं पहुँचांगा। हुण ये सुनेहा लै करके ये चंदू का हलकारा जिहड़ा है वापस दिल्ली पहुँचदा है। पाते देत बृतांत उचारा। इन्हें फिर ये जिहड़ी पिरथी चंद कोलों हुण चिट्ठी लिआया है ये चंदू नूं दित्ती है ते ओदा विस्तार बिरतांत इंज दसदा है। अनुज 700 बैर तरंता। उन्हें आख्या भी पिरथी चंद जिहड़ा है वो तो अपने अनुज कहंदे ने छोटे भरा नूं। गुरु अर्जुन साहब महाराज तीन भरावां विचों सब तो छोटे ने। पहले वड्डे बाबा पिरथी चंद जी ने, फिर बाबा महादेव जी ते तीजे थां ते गुरु अर्जन साहब जी ने। तो कवि जी लिखते ने वो दिल्ली पहुँचा हलकारा जिहड़ा है वो पिरथी चंद दे वल्लों चंदू नूं आखदा है भी वो ते आप अपने छोटे भरा दा दुश्मन बनिया बैठा है। प्राण हार लो जतन करंता। वो ते हर वक्त सोचता रहिंदा भी किवें ना किवें मैं ओदे प्राण हर लवां। सुलही ते चाहत गिवहायो। उन्हें इसे कारण करके सुलही नूं जिहड़ा है चढ़ाई करन वास्ते बुलाया सी। सो मर कर जम ताए सिधायो। पर वो ते अणे आई मौत मर के इस संसार तो कूच कर गया है। अब बांछत उर कहत दीवान। हुण चाहुंदा है भी तुहाडा साथ बन जावे। सो समीप बो बार बखान। तो वो आखदा है भी जदों भी बुलाओगे तो मैं आ जावांगा। मेरे चहत है रावर संग। इस तरह वो जिहड़ा है तुहानू मिलना चाहुंदा है, तुहाडे नाल मित्रता बनाउणी चाहुंदा है। करह जतन गहबे गुर अंग। ते जिवें किवें भी वो जिहड़ा है तुहानू नाल मिल करके ते गुरता गद्दी प्राप्त करनी चाहुंदा है। आप हकारो तूरन आवा। उन्हें आख्या भी जे तुसीं बुलाओ तो मैं हुणे ही आ जावांगा। अनक भांत की बात बतावै। इस तरह दीयां बातां वो दसदा है। तुमको होए सुखैन गह लेनो। उन्हें आख्या भी हे चंदू तैनू इस कारज विच जिहड़ी है मैं मदद करांगा। गुरु अर्जन साहब नूं गिरफ्तार करन विच मैं मददगार होवांगा, तैनू ये कारज सौखा कर दियांगा। जो सजाए करो तब देनो। तो फिर जदों भी आखेंगा तो उदों तेरी मदद विच आ खलोवांगा। कह कन्या को लहे नाता। फिर उन्हें आख्या भी हुण ये जे भरा दा दुश्मन बनिया बैठा है तो ये तो फिर मेरे बड़े काम दा होवेगा। अक्सर ख्याल करिया जी
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਨਾ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਘਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਧਰ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਦੂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਖਾਸ ਗੁਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਚੰਦੂ ਅੰਦਰ ਵੈਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੈ ਕਹਿ ਮਨ ਹੈ ਨਿਜ ਪ੍ਰਾਨਨ ਘਾਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਚੰਦੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੰਨਿਆਂ ਦਾ ਨਾਤਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਕਰੋ ਜਤਨ ਰਹਿ ਅਬ ਹੈ ਲਾਜਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੁਧਰਹਿ ਨੀਕੇ ਬਿਗਰਹਿ ਕਾਜਾ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਾਰਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਧ ਕਰ ਚੰਦੂ ਹਰਖਤ ਹੋਵਾ। ਤੋ ਇਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਦੂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਓ ਬੈਰ ਸਹਜੇ ਤਬ ਜੋਵਾ। ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਰਿਪ ਕਰਮ ਹੈ ਭੇਤ ਪੰਤਾ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਸੁਖੈਨ ਹੀਨ ਕਾਜ ਅਨੰਤਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਵੇ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੇਤ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਘਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਲਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਜ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਭਪੀਖਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗਾਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਭਪੀਖਣ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਾ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਣੀ, ਰਾਵਣ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਚੰਦੂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਭੇਦ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਥਾ ਅਸਰ ਨਿਕਸਹਿ ਚਖਵਾਰੇ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ। ਅੰਤਰ ਦੁਖ ਲਈਤ ਵਿਦ ਸਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਸਦੀ ਹੋਈ ਸੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪੀੜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਗੁੱਝੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਹੰਝੂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਦੱਸੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੁੱਖ ਦਾ, ਦਰਦ ਦਾ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਬਾਹਰ ਅੱਖਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੰਝੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਿਹਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭੇਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਦਿਓ ਰਿਪ ਕੋ ਸਭ ਭੇਦ ਬਤਾਵੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਦੱਸੇਗਾ। ਭਰਾਤਾ ਫਟ ਕਰ ਲੈ ਮਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੋ ਇਵੇਂ ਇਹਦੇ ਭਰਾਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਕਹਿਨ ਸਾਹੋ ਸੋ ਬਨੈ ਬਹਾਨੋ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਪ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਵੇਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਹ ਚੰਦੂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਢਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੰਦੂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਸ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਆਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਚੀ ਆਸੜੀ ਤਿੰਨਾ ਕੀ ਮੈਂ ਆਸ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੈਰ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਤੱਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਪੁਕਾਰੋ ਦੁਖੀ ਮਹਾਨੋ, ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਯਾਤੇ ਅਬ ਬੁਲਾਏ ਕਰ ਤੂਰਨ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂ। ਕਰੋ ਮਨੋਰਥ ਆਪਣੋ ਪੂਰਨ, ਆਪਣਾ ਮਨੋਰਥ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੋਹਰਾ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਕਾ ਤਬ ਮਿਲੇ ਤਬ ਭਲੇ, ਆਪਨ ਜਨ ਹੋ ਪਿਆਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਚੰਦੂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਅਬ ਹੋ ਮੋਹੇ ਸਮੀਪ ਅਬ ਦਵੈਦਿਸ ਇਬਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੋ ਜੀ। ਚੋਪਏ ਚੋ ਜਤਨ ਮਿਲ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੋ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਹਿ ਲੈਹੋ ਤਤ ਛਿਨ ਤਿਮ ਮਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਜੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਇਓ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਨੈ ਕਾਜ ਤਬ ਤਜ ਕਸ਼ਟ ਬਡੇਰਾ, ਤੋ ਵੱਡਾ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਟ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਤਿਆਤਕ ਲਿਖ ਚਾਰ ਪਠਾਵਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਲਕਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਿਲੋ ਆਨ ਕੋ ਜਿਮ ਗਹਿ ਜਾਵਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ। ਪੰਥ ਉਲੰਘਤ ਕੋਠੇ ਆਇਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਰਗ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਜਿਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ ਕੋਠਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਮਿਲ ਪ੍ਰਥਿਏ ਸੋ ਸਕਲ ਸੁਨਾਇਓ, ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਤਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁ ਸਮਝਾਇਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਲਕਾਰੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਚੰਦੂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਨ ਹਰਖਿਓ ਅਬ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਇਓ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਮਿਲੋ ਦਹਨ ਕੋ ਸੁਧਰੈ ਕਾਜ, ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਕਾਰਜ ਸਵਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਠੋ ਚਰਨ ਧਰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਜੂ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉੱਠ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਕਰ। ਨਹਿ ਬੂਝੈ ਪਾਤਾ ਚੱਲ ਪਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕੀਜੈ, ਆਪਣਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰ ਲਵੋ। ਸੁਨ ਪ੍ਰਥਿਏ ਨੇ ਵਿਲਮ ਲਗਾਈ, ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਬੜਬਾ ਪਰ ਗਾਂਠੀ ਬੰਧਵਾਈ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ ਪਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਸੋ ਕਰ ਕਰ ਪਿਆਰੂ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਛੋਰਿਓ ਕਰ ਚੌਕਸ ਪਰਵਾਰੂ, ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਕਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ, ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਅਬਲੇ ਜਾਏ ਲੈ ਹੋ ਗਾਦੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਯਤਨ ਮੇਰਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਹੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਸਾਹੋ ਦੀਵਾਨ ਪਇਓ ਬਹੁ ਬਾਦੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਹਿ ਇਤਿਆਦਕ ਕਰਿਓ ਸੰਗ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੀਰਜ ਦੇ ਕਰ ਚਲਿਓ ਉਮੰਗ। ਇਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਮੰਗ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਚਲੇ ਦੂਰ ਮਗ ਬਾਸੁਰ ਬਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਸਮਹਿ ਬਸੈ ਕੁਕਰਮ ਚਿਤਾਰੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਕਰਮ ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੀ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਛਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਪਟ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਧੋਖੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਦਾਤੈ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਦੇਈ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਵੇਂ ਇਹ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਦਾਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸਨ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਬਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਚੰਦੂ ਨਾਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਰਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿਨ ਮਹਿ ਦਿੱਲੀ ਗਇਓ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਰਸਿਓ ਨਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੋ ਫਿਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਿੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਪਠਿਓ ਦਾਸ ਤਬ ਚੰਦੂ ਪਾਸ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਚੰਦੂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਆਇਓ ਮੈਂ ਉਰ ਤਰੇ ਹੋਲਾਸ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਉਮੰਗ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ। ਸੁਣ ਸੁਧ ਕੋ ਨਿਜ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਇਓ। ਉਹਨੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਦਾਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਵੋ ਜੀ। ਜਾਏ ਦਾਸ ਨੇ ਤਬੈ ਸੁਨਾਇਓ। ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਮਨ ਹੋ ਤੁਰਤ ਕਾਜ ਅਬ ਆਇਓ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਛੇਤੀ ਚਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਹੀ ਸਮਝ ਲਵੋ। ਸੁਨ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਮਨ ਮਹਿ ਹਰ ਖਾਇਓ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਬੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਸੁਖਮ ਬਹੁ ਪਾਲਨ ਕੋ ਜਾਮਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤਨ ਉੱਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਸ਼ਾਕਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਰ ਪਾਗ ਬਾਂਦੀ ਅਬਿਰਾਮਾ। ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੈ। ਸੁਨ ਚੰਦੂ ਕੇ ਦੈਬੋ ਹੇਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚੰਦੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਉਹ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਮ ਸਿਰ ਪਾਓ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦੇਤ। ਇਹ ਵੀ ਉਵੇਂ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਿਰਪਾਓ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਦਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਬੜੀ ਮੰਨਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਲੱਭੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੀ ਪਿੰਡ ਹੇਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਆਈ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵਿਖਿਆਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਨਕਲ ਵਾਂਗ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੁਣੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਵੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਖੈਰ ਯਤਨ ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੀਮਤੀ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਕ ਮੋਲ ਕੀ ਭਾਗ ਮੰਗਾਈ, ਫਿਰ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਹੋਰ ਇਸ ਨੇ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ। ਜਰੀ ਜੋਰ ਦਵੈ ਬਹੁਤ ਲਗਾਈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਕ ਜਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੈਸੇ ਦਿਓ ਦਕੂਲ ਦੁਛੇਰਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਿਹਿਤ ਹਰਖਿਓ ਮੋਲ ਬਡੇਰਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਲ ਸੀ ਤੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਾਸ ਪਾਸ ਤੇ ਸੋ ਉਪਚਾਵੇ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਤੋਹਫੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਪਨ ਵਸਤਰ ਤੇ ਲੀਨ ਦੁਰਾਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੁਛਕ ਸੰਗ ਨਰ ਪਹੁੰਚਿਓ ਜਾਈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੰਦੂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਤ ਹੈ ਸੁਧ ਅਗਰ ਪਠਾਈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਖਰਿਓ ਪਇਓ ਚੰਦੂ ਜਬ ਹੇਰਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਿਲੇ ਭੁਜਨ ਪਰ ਜੁਗ ਦਿਨ ਬੇਰਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਅਸਨ ਦੇਊ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਆਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਪਰਸਪਰ ਹਰਖਤ ਸੋਊ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਨ ਕੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਕਹੀ ਵਾਰਤਾ ਜਥਾ ਗੁਰਨ ਕੀ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੁਝ ਵਾਰਤਾ, ਕੁਝ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੇਵਟ ਸੁਤ ਬੈਠਿਓ ਰਹਿਓ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਬਲ ਛਲ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਪਦ ਰਹਿਓ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਲ ਛਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਇੰਜ ਆਖੀ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਰੁੱਠ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਇਹ ਦਾਤ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਵਲਛਾਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਤੋ ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਨਾਨਕੇ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਨ ਤਿਨ ਕੋ ਪੱਖੀ ਕੀਨ ਵਿਸਾਲ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਪੱਲਾ ਤਹਿ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸ, ਇੱਕ ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੈ ਲੈ ਸੰਗਤ ਤਿਸ ਪਾਸ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਰੇ ਮਿਲਾਵਨ ਧਨ ਅਰ ਪਾਵੈ। ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਸ਼ਰਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਆਦਿਕ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਕਹਿ ਮਹਿਮਾ ਅਦਕ ਵਧਾਵੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ ਵਿਦੇਸਨ ਮਹਿ ਪ੍ਰਗਟਾਇਓ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਨੀ ਹੋਏ ਕਰ ਗਰਭ ਬੜਾਇਓ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਭੇਟਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਮਾਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾ ਹੈ, ਦਾਸੀ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਭੇਟਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਪਕਵਾਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਹੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਛਕਦੀ ਹੈ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਆਦਿਕ ਹੈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਧਨੀ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋਹਿ ਮਤ ਮੋਹੇ ਤੂਫਾਨ ਕੀ ਲਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੱਧ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਪੁਰ ਵਸਤਰ ਹੁਤੇ ਇੱਕ ਸਾਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਸਤਰ ਆਦਿਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਲਹੇ ਹੋ ਤੋ ਸਹਾਇਕ ਮੇਰਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਮਰਿਓ ਅਚਾਨਕ ਦੁਖਤ ਬਡੇਰਾ। ਮੈਂ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੌਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਅਬ ਅਲੰਬ ਮੈਂ ਗੋਇਓ ਤੁਹਾਰੋ। ਹੇ ਚੰਦੂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਕੁਝ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ। ਬਾਹੇ ਗਏ ਕੀ ਲਾਜ ਵਿਚਾਰੋ। ਹੁਣ ਬਾਹ ਗਏ ਕੀ, ਗਹਿ ਦਰਤ ਹੈ ਪਕੜਨਾ, ਬਾਹ ਦਰਤ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਲਾਜ ਤੂੰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੈ ਭਾਵ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਤੂੰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਰੂਪ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਔਰ ਬਾਬੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਖਰੇਵਾਂ ਤੇ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਸ਼ਰਣਾਈ ਆਇਆ। ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਹੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬ੍ਰਿਥੀ ਸਭ ਜਾਣ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਵਿਅਰਥ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵਨ ਕਉ ਏਕ ਹੈ ਭਗਵਾਨ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਸ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਝੂਠਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਪ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਪਿਆ ਤੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਖਰੇਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਦਾ ਆਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਸ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਦੀ ਆਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਦੂ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਨੇ। ਆਖਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਦਾ ਤੇ ਸਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸੁਤ ਜੁਤ ਹੁਤੋ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰੀਜੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਸ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਵੋ। ਨਾਤਾ ਫੇਰਨ ਕੋ ਫਲ ਦੀਜੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਵੀ ਤੇ ਧੀ ਦਾ ਨਾਤਾ ਉਸਨੇ ਮੋੜਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬਦਲਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ। ਗੁਰਤਾ ਗਾਦੀ ਮੈਂ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੋਹਿ ਤੇ ਬਾਬੋ ਕਰੁਣਾ ਤਾਰੀ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੀ ਇਸੇ ਆਸ ਤੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਦੇ ਸਦਕਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਸੁਣ ਚੰਦੂ ਨੈ ਧੀਰਜ ਦੀਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਆਖੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਦੂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣਾ ਚਿੰਤ ਕਰ ਚੀਤ ਮਲੀਨ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਮੈਲਾ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਰਖਰੂ ਰੱਖ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਬੈਰ ਨਹਿ ਬਾਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਚਾਹਤ ਨਿਜ ਪ੍ਰਾਨਨ ਕੋ ਬਾਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੱਥ ਗਵਾਵੇਗਾ। ਸਕਲ ਬਨਾਇਓ ਤਿਸ ਅਹੰਕਾਰਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਆਦਿਕ ਹੈ ਕਾਰਾਗ੍ਰਹਿ ਮਹਿ ਪਰੈ ਦੁਬਾਰਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਾਰਾਗ੍ਰਹਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੰਕਾਰ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਸਜਾਏ ਨਾਤਾ ਮਨ ਬਾਊ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਵਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੋ ਚੰਦੂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਕਹਾਊ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚੰਦੂ ਨਹੀਂ ਕਮਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦੂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰੋ ਦਿਨ ਦੁਖ ਤੇ ਸਭ ਭਾਂਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਿਸ ਬਾਸੁਰ ਹੋਏ ਸੀਤਲ ਛਾਤੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਠੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਾਤ ਵਿਖੈ ਪਤ ਮੋਰ ਬਿਗਾਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਭੈੜੇ ਬੋਲ, ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮੱਤ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਤਾ ਸਾਕ ਹਟਕਿਓ ਦੁਖ ਭਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੋੜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਜਾਵਤ ਲਾਪੁਰ ਕੋ ਨਹਿ ਜਾਵਤ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਅਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਇਸ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਵਤ ਸੁਖ ਮੈਂ ਸਾਚ ਬਤਾਵਤ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਵਸਾਹੂ ਕੋ ਦਿਓ ਉਪਦੇਸ਼। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਉਥੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹੋਏ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸੋ ਮਾਝੇ ਦੇਸ। ਇਹ ਆਖਾਂਗਾ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਝੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਵੋ। ਤਾਂ ਜਾਏ ਕਰ ਜਤਨ ਬਣਾਓ। ਉਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਤਨ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਾਂਗਾ। ਕਰ ਫੇਰਬ ਕੋ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਵੋ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੇਬ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉਥੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ। ਏਕ ਬਾਰ ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿ ਬਾਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਦੈ ਦੈ ਹੋ ਪੁਨ ਬਾਰ ਕੇ ਵਾਰ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕੈਦ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਥਾ ਬਿਆਦ ਕੋ ਬਰ ਪਿਆਰ ਪਸਾਰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ। ਕਰੈ ਫਸਾਵਨ ਬੇਹੰਗ ਉਦਾਰ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬਦਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਗੁਰਤਾ ਬਰਗਾਦੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਵਾਵਾਂਗਾ। ਪਹੁੰਚੈ ਤੋਰ ਕਰੋ ਨਿਤ ਸਾਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੱਦਾਂਗਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਪੁਕਾਰ ਕਰੀ। ਰਹਿ ਤੋ ਪਰਿਖਤ ਏਤੋ ਸਮੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਖਿਆ ਭਾਵ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਮਕੋ ਤਿਆਗ ਮੋਹ ਦਿਸ ਨਮੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵਿਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਹਿ ਤਾਂ ਅਬ ਲਗ ਮੈਂ ਗਹਿਵਾਵਤ। ਉਹਨੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਰਾਖੀ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣੇ ਕਿਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿਮ ਚਾਹ ਤਿਸ ਤੇ ਮਨਵਾਵਤ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇਗੀ ਮੈਂ ਮਨਵਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਲੈ ਕੇ ਨਾਤਾ ਕਹਿ ਦੇ ਪ੍ਰਾਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਾਂਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੋ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੋਏ ਇਹੀ ਦੀਵਾਨ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਪ੍ਰਿਤਿਆ ਅੰਗ ਨ ਮਾਵੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਆਨੰਦ ਚੰਦੋ ਵਡਿਆਵੈ। ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਦੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਮਾਲਕ ਜਗ ਕੇ ਸਮਰੱਥ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਰੱਥ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਨ ਹਤਨ ਨਰਨ ਵਿੱਚ ਹੱਥ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਏਮ ਬਖਸ਼ਮ ਅਗ ਉਚਿਤਵਤ ਦੋਊ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਬਗਲੇ ਵਾਂਗ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਸਵਈਏ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 10 ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਹਾ ਭਇਓ ਜੋ ਦੋ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੈ ਬੈਠ ਰਹਿਓ ਬਕ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ। ਬਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਗਲਾ, ਬਗਲੇ ਵਰਗਾ ਧਿਆਨ। ਬਗਲੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਕਸਰ ਵਿਦਵਾਨ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਲੱਤ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਜਾਂ ਡੱਡੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕਰਕੇ ਝਪੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਹੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਡੱਡੂਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਛਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਾਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ
ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਹਾ ਭਇਓ, ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਹਾ ਭਇਓ ਜੋ ਦੋ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੋ ਬਕ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਛਲ ਕਪਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਾਜ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਗੜਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਬਗਲੇ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਗਲੇ ਵਾਂਗ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰੇ ਪਾਉ ਚਹਿ ਦੇਬੋ ਸੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੋਲ ਕੋ ਜਰੀ ਵਿਸਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਭਾਰੀ ਮੁੱਲ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਘਰ ਕੋ ਲਿਹੋ ਰਹੋ ਸੁਖਾਲਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਆਖਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਸਾਦਰ ਚੰਦੂ ਨੇ ਤਬਲੀਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੰਦੂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕੋਲੋਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਇਹ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸਿਰ ਪਰ ਤਰ ਕਰ ਆਨੰਦ ਕੀਨ। ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਨੂੰ ਧਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਬ ਮੰਗਵਾਏ ਆਪਣਾ ਕਰੇ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਇਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਹਨ। ਹਾਥ ਜੋਰ ਨਿਮਰਿਓ ਹਿਤ ਧਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕੀਨ ਸਤਬੈ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੰਦੂ ਮੇਰੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਗੁਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੈਂ ਕੋ ਅਬੈ। ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਇਵੇ ਇਹ ਮਹਾਨ। ਇਹ ਤੇ ਸੁਲਹੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੈਨਿਕ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਫੌਜਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇੰਜ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਮੁਲਕਨ ਸਹੋ ਦੀਵਾਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਕਰਿਓ ਸੁਖਾਪਨ ਸੁਖ ਕੋ ਪਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਿਤ ਹੈ ਮਨੋਰਥ ਹੋਏ ਦੁਖਾਏ। ਤੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝਿਆ। ਕੇਤਕ ਦਿਨ ਤਬ ਦਿਲੀ ਰਹਿਓ। ਤੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਚੰਦੋ ਮਿਲ ਹੋਏ ਹਿਤ ਲਹਿਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੰਦੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ। ਏਕ ਅਖਦ ਖਦ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਏਕ ਅਖਦ ਖਦ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।